Hi friends, good morning. Welcome to day 2 and thank you for joining intermediate class. And do you know the theme of VBS? Conquering fear through faith. Excellent, very nice. Okay, so yesterday what did we learn? Do you know something? Anybody did the activities? Yeah, except few, everybody shared to me. That's really nice. And the people who are not shared your learnings, today is the right time. Please share to me. Okay. And today's topic is become nobody to becoming a somebody. Let's see. What is this nobody and somebody? What is this theme? We're going to see today. Before that, I'm going to share a small story. Ajit is a school boy. Right from his school days, he was a very dull student. That's what he's been addressed as, including his teacher. Teacher named him as a dull student. So Ajit was feeling so miserable. And whenever teacher is asking something, he tries to answer, but he says, "You are a dull student." Said, you don't know. Nothing is going to your head. So this was continuing in his school. And over a period of time, as he was going to another grade, but still he was not able to improve his studies. So every time he was so miserable, feeling miserable and lonely because all his students were scoring good marks and he was not able to score good marks at all. So one day what happened, he wrote his preparatory exam and he was waiting for the results to come. A preparatory exam result ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆತ ನೋಡ್ತಾನೆ our teacher, she gives the mark list and she says, she announced in the entire class that Ajit has scored the second rank, and everybody started laughing and he was not able to believe. Everybody started laughing and the teacher also laughed and she said, from last he is the second rank. So he felt so embarrassed in front of all the students. He says, what's wrong? And he saw the mark list. He saw all the subjects have failed. He failed in all the subjects. So now his friends, all the students started laughing in his class. He felt so miserable. He went home with a sad face and showed a mark sheet to his parents. The parents also felt very sad and they were upset that Ajit was not able to study well. So the teacher called his parents for a parents-teachers meeting, and his parents came, and his class ma'am said, to look at your son's mark sheet, and he's miserably failed, and in his preparatory exam all the subjects failed. ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1.5 ಮಂತ್. ಈ 1.5 ಮಂತಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸ್ಟಡೀಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಫೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಜಿತ್ಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗೋಯಿತು. ಅವನು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಓಡೋಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾನೆ. ದೇವ್ರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರು ನನಗೇನೂ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವ್ರೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಹೆಡ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೂ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನನ್ನ ಟೀಚರು ಸಹ ನನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಅವನು ಅಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವನು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಚರ್ಚಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಬುಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನು ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ಟರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅಟ್ಟರ್ ಫೇಲಿಯರ್, ನಾನು ಏನು ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಇದೇ ಥರ ಅವನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಜಿತ್ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಅವನು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಭಯ ಏನಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್
ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್. ಇವನು ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಸೋ ನರ್ವಸ್. ಅವನು ನರ್ವಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಅವರು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಫೈನಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶಿವರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಅಜಿತ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದನಿಗೆ ನಂಬೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ನ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ. ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಸಚ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫೇಸ್, ದೇ ವರ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಟೀಚರ್ she was staring at Ajit. What happened? ಇವಂದೇನಾ ಮಾರ್ಕ್, ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇವನಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಟನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆತನ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್. ಆತನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಓಡೋಗಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್, I am utter failure, I was utter failure and you gave this mark. ನೀನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕು ನನಗಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ದಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನು ಈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಜಿತ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಾಸ್ ನೋ ಬಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಾಡ್ ಎಲಿವೇಟ್ಸ್ ಎಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಜಿತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಗಾಡ್. ಐ ಆಮ್ ಅಟರ್ ಫೇಲಿಯರ್. With my own self and expertise, I cannot grow. I would need you. I need your strength ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ he scored good marks in all the exams. ಅದಾದಮೇಲೆ God started elevating him and he gains 2 master degree. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ MNC ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is the transition which took place in Ajit's life from nobody to somebody. So like that, in the Bible also we see a man who was utter failure, but he is being considered as the greatest leader ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿದು, who is this great leader but he is also an utter failure ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ that's none other than Moses. So you are very surprised why I told him as an utter failure ಎಂಬುದಾಗಿ. we see 3 stages, 3 phases of his life. 3 ಹಂತಗಳು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೋಡೋಣ, ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಬಲ್ ತೆಗಿರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಮೋಸಸ್ ಅದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಡಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಎಕ್ಸಿಡಸ್ 2nd ಚಾಪ್ಟರ್ 10-14 ಇದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21-27. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಿಡಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 10-14. ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದ್ರಾ? ಎಕ್ಸಿಡಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 10-14. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫರೋಹ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಕಿಲ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಈ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೇಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಾಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮಗು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದು ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಳುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಮಗು. ಸೊ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮೋಶೆ ತಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಮುದ್ದಾದ ಮಗನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ನಾನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ನೈಲ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ನೈಲ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಮೋಶೆ ಅಕ್ಕ ಮಿರಿಯಾಮ್ ಅವಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಅದು ಬುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫರೋಹ ರಾಜನ
ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಫರೋಹ ರಾಜನ ಮಗಳು ಆ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಬುಟ್ಟಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ಮಗು, ಆ ಮಗು ನನಗೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಮಗುನ ತೊಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಗುನ ತೊಗೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುಗೆ ಮೋಶೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮೋಶೆ ಎಂಬುದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್ ಏನಂದರೆ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ಈ ಮಗುನ ತೆಗೆದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋಶೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೋಶೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇಸ್ರೇಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈ ಮಗುನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 40 years ಆಫ್ ಮೋಸಸ್ ಲೈಫ್ ಏನಂದರೆ ಅವನು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾವ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನೈಸ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್, ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ he was given the best of the best education. ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಯಾವುದು ಯು ನೇಮ್ ಇಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೀವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವನು ಈ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹೀಬ್ರು ಅವನ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಮೋಸಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮೋಸಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ನೋಸ್ ದಟ್ ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನರನ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಜನಾಂಗದ ಜನರನ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ಅವನ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಹೊಡೆದು ಅವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಲ್ ಬರಿ ಹಿಮ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಯಾರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಈ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಕ್. ಆತನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಬ್ರು ಗೈಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಶೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾಕಪ್ಪ, ಯು ಬೋತ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ವೈ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್? ಸೊ ದೋಸ್ ಗೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೋಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಟು ಜಡ್ಜ್ ಆನ್ ಅಸ್, ಹೂ ಮೇಡ್ ಯು ಜಡ್ಜ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ಅಸ್? ನೀನು ಯಾರು? ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ನೀನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ನೀನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಭ್ಯವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಡಕ ಶುರು ಆಯಿತು. ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರು ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ಫರೋಹ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಅವನು ಎದುರು ಪಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫರೋಹ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾರೋ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಮೋಸಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅನ್ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೋಸಸ್, ಈ ರನ್ಸ್ ಅವೇ, ಈ ಗೋಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ 40 years he was in palace, he was superior, he was somebody as a prince. He was living there, and then after 40 years, because of his sin, he goes away from Egypt. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮಿಡಿಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಈ ಬಿಕಮ್ ಅ ಶೆಪರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಶೆಪರ್ಡ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಶೆಪರ್ಡ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕುರಿ ಕಾಯೋನು. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಗುಡ್. ಅವನು ಕುರಿ ಕಾಯೋನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 years ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇನ್ ಮಿಡಿಯನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಶೆಪರ್ಡಲ್ಲೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮೇಯಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವನು ಒಂಟಿಗನಾಗಿ ಆತನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹಳೆಯ ಜೀವನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೌ ಹಿ ವಾಸ್, ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ರೈಟ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಗುಡ್. ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದ he had the best of the best education, he had best food, best dress, everything was best. ಅವನು ಮಲ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಡ್ ಅಷ್ಟು ವಾಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಬೆಡ್, he had everything was available for him. But here he is living as nobody, ಒಂದು shepherd man ಆಗಿ he had nothing actually. Then he was sitting and thinking, what is this? My life has become like that. No direction, no purpose. Why am I living in this world? ಇವಾಗ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆತನಿಗೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಅವನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ, ಆ ಬೆಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊದೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಹೌ ದಿಸ್ ಫೈರ್ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪೊದೆ, ಬುಷ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಬುಷ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ನ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಮೋಸಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಚೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಬುಷಿಂದ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ದೇವರ ಸ್ವರವು ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಸಸ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್, ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವನು ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಫುಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ನಿಯರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ God is telling, I have heard people's cry, my people cry. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಅಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 430 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಲೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಸ್ ಕೂಗನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್, your community ಅಂದಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಮೋಶೆಗೆ he says, I am unfit Lord, I am unfit, what am I? ನಾನು ಏನು ದೇವರೇ, ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಈವನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಐ ಕೀಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್, ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್. You send somebody else, and going back to Egypt, it's no way it's possible. I cannot go back because I have left that place so many years back, and now ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ shepherd man ಆಗಿದ್ದೀನಿ. I am nothing, I lost everything, I'm nobody. So God says, what is in your hand? ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಶೆಪರ್ಡ್ they will hold the staff ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಿಕ್, ರಾಡ್, ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಸೇಸ್, ಥ್ರೋ ದಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಡೌನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಸ್ಟಾಫ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೊಂದು ಹಾವಾಗುತ್ತೆ. ಆದಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಟೈಲ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಟೈಲ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಗಿವ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಗಿವ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡ್ ಸೇಸ್, ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹೋಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಫುಟ್ವೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಯು ಲಿವ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಯು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತನನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮೋಶೆ ಅನೇಕ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಸೇಸ್, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು ಮೋಸಸ್, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು, ಗೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು. ಆಗ ಮೋಶೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾರ್ಡ್, ನಾನು ಹೋಗಿ ಫಾರೋಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರುವಾತನು ಐ ಆಮ್ ಹೂ ಐ ಆಮ್ ದ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಟ್ ಮೀ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳು ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫಾರೋ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 80 years ಕ್ರಾಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಲೇವರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸ್ಲೇವರಿ ಸುಮಾರು 430 ವರ್ಷಗಳ ಆ ಸ್ಲೇವರಿ, ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೇವರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಾಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ, ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ ಪವರ್, ಈ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಅಟರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಆದರೆ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 80 years ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ನಾವ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಬೈ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರೋ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಫಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೇಸ್, ಲೆಟ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಗೋ, ಲೆಟ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ Pharaoh was shocked. What is this? From nowhere he has come. You are just a shepherd man, and how can you talk to me?
ಆಮೇಲೆ Moses with all of his courage, he says God is with me, and he talks to Pharaoh. He says, let my people go to worship the Lord. Let my people go, you send my people ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ Pharaoh was not ready to accept his words. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಗ್ಸ್ ಬಂತು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 10 plagues. Very nice, very good. So 10 plagues. Adadbale finally Pharaoh allows the Israelites to go away, move out from Egypt. Adadmele sumaru 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ, ಇಸ್ರೇಲೈಟ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 years, this is the third stage where Moses, he takes this people away from Egypt. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು 40 ವರ್ಷಗಳು ಆತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಥವಾ ಫೇಸ್ 1 ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫೇಸ್ 1, 40 years he was somebody. Moses. Next phase 2, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ where he was next 40 years. Yeah, very good. So 40 years he was a shepherd. Next phase 3, next 40 years, what he was. Very nice, good. He led the Israelites, he became a leader. So God started using Moses from he was somebody and he became a nobody here. He became a nobody and he became a somebody which God chose as a great leader. Now Bible alli nodteve, if you read, please read Exodus 2nd chapter, 3rd chapter. ನೀವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ there are so many things which is mentioned about Moses' life story. More than 20 lakh people he led from the bondage of slavery to Canaan. Moses became the greatest leader because God spoke to him face to face. His face was so vibrant, his face was so brightened because all the time, God was speaking to Moses face to face. Isn't it great that you want God to speak to you? Nimge interest idya devru nimontige maatanaadbeku enbudu. You can also pray, you can also ask God speak to me enbudu. See, from prince to shepherd to a leader. He submitted himself to God and God elevated him. God elevated Moses and he became one of the greatest leader which is recorded in the Bible. And Egypt is one of the strongest or very brave soldiers alidru, a strongest dynasty in the entire world. But Moses goes there and he rescues people from slavery. Friends, sometimes it happens in our life also. We think that why I was born in this world. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ? What am I doing? Sometimes I struggle in studies. Sometimes I struggle here, and I'm just rejected. I think that I'm nothing. I'm nobody. I start comparing myself. If I start comparing, hey, look at that girl. She's so beautiful. Look at my face. Look at this guy. He's been brought up in that family. But look at my family. Look at my state. Oh, he's studying well. I'm not studying well. He's having everything. I don't have anything. She's so beautiful. I'm nothing. She's having everything. She's so intelligent. But I'm not. I have stage fear and I cannot do anything. These are all the things we keep pondering upon. And we think that why I'm there in this world? What is there in this world? Directionless, purposeless life. But when you see the life of Moses, he was also like that. He was also almost like quitting. Ajit felt, I told you the small story in the beginning, that Ajit was almost quitting his studies. Saying, I just want to get out of this studies, I just want to get out of the school. But when he surrendered his life to God and God elevated. Likewise, my friends, if
we are struggling with pride, if we are struggling with something else that which is bothering you, which is going away from God, please remove all those things and surrender. When I am surrendering my life to God, God will definitely excel me. God will definitely help me, because one thing, the secret is that without God we are nothing. Without God I cannot do anything. Without God you cannot do anything. See, I'm standing here because of God's power, because God has strengthened me, so I'm standing here. So you also, my friends, that if you surrender your life to God, that God will elevate you. Without God you cannot do anything. So let's remember this story, and let's bow down our heads and say, God, I want to be somebody. I'm nobody. I want to be somebody. Without you I cannot do anything. So let's say a word of prayer. Let's all join our hands and close your eyes, and please say this prayer. Repeat after me. Lord Jesus, I confess that I have pride of my life, because I think I am somebody great, but I realize that I am nobody. So at times I want to quit. But today I have realized that all these days I have lived in self-effort. I need you, Lord. Without you I cannot lead a good life. I want to be successful. I want to be great like Moses, but at the same time I want to be humble, a leader like Moses. I want to be humble like Moses. In the name of Jesus. Amen. Thank you, my friends, for praying this wonderful prayer. You can read Exodus 2nd chapter, 3rd chapter, and all this. Whatever I told you today, it is recorded there. So before we get into memory verse, I want to do a small activity. So now you take this sheet of paper, okay, and then what you do is that it's a blank sheet. What you do is that just fold it like this, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಾ? ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಶೀಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೌಸ್ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ವಾವ್, ಸೊ ನೈಸ್ ರೈಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್, ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, like this, you fold it. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಬೋಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಈ ಶೀಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. It looks like jet. Wow, it looks like jet. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ all my skills, I can scale up, I can go high and high and high with my own abilities, with my knowledge, with my education, with everything, whatever I have, all the luxuries, with my pride, and I can go high and high. But what happens when I release this? It just comes down. Because with all my abilities I go up, but I might be an utter failure. So what I do is that with this itself, I have to remove the pride in me. So I'll do that. So I'll remove the pride in me. So, and then I thought that, with all my abilities I can do. No, without God I am nothing. So I will remove ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು, ನಾನು ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ,
ಅಹಂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿ ವಿತೌಟ್ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಥಿಂಗ್. ಆ ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಜೆಟ್ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೇಪರ್. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಪಸ್. ಎಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಎಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ here I become a new person in Christ. So Christ has come into my life. From nobody, I become somebody with the help of Christ. So this exercise, this activity, you can do it at home. It's a very simple exercise. So iduna ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you do it at home. ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, you send it to me. Okay? Everybody. Okay? Thank you. So now memory verse. Okay? So take your book and I'm going to give the memory verse. 2 Corinthians 12:10. 2 Corinthians 12:10 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, I am content with weakness, insults, hardships, persecutions and difficulties for Christ's sake. For when I am weak, I am strong. So Moses was very weak, but he became very strong by the power of God. 2 Corinthians 12:10. One more I'll give. Jeremiah 1:5. Jeremiah 1:5. This verse it says, before you were born, I know you. So that verse ಏನಂದರೆ, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nation. See, God has called everybody. God has chosen everybody. Before I was born, before I was conceived in my mother's womb, God knew me and appointed me. Likewise, exactly the same thing. Lord, if you are thinking that you are nobody, you are nothing, you are good for nothing, like Ajit, if you are telling you are utter waste, but God has called you, God has named you. Before you were born, God has named you, God has called you. So today what you are going to do is that, like me, and I surrender, ಆತನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ, God will elevate you. Thank you for listening. What you have to do is that, don't forget to do this wonderful activity, okay? Record and send it to me, and don't forget the memory verse, okay? Send that memory verse video also to me, and whatever you learned today, you can also share to me. And if you have any doubts, you can write to me on WhatsApp. Thank you. Have a very, very pleasant day. Bye-bye.